பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஒற்றுமை உணர்த்தும் உத்தம தலங்கள். சிவ விஷ்ணு அபேதத்தை காட்டும் ஸ்தலங்கள் பல உள்ளன. திருநெல்வேலி சீமையில் சங்கரநாராயணன் கோயிலும் சங்கர நயினார் கோயில் என்று தப்பாக சொல்கிறார்கள். மேற்கே ஹரிஹர கஷேத்திரத்திலும் இவ்விரண்டு மூர்த்திகளும் ஒன்றாக இணைந்த பிம்பங்கள் உள்ளன. குற்றாலத்தில் விஷ்ணுமூர்த்தியையே அகஸ்திய மகரிஷி சிவலிங்கமாக மாற்றியிருக்கிறார். இவை பிரபலமான ஸ்தலங்கள். இவ்வளவு பிரபலமில்லாத ஒரு க்ஷேத்திரத்தை பற்றி சொல்கிறேன். திருப்பார்கடல் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது. காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வேலூருக்கு போகிற வழியில் 20 மைலில் இருக்கிறது. முதலில் அந்த க்ஷேத்திரத்தில் ஒரு பெருமாள் கோயில் கூட கிடையாதாம். ஈஸ்வரன் கோயில்தான் இருந்ததாம். ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் அநேக க்ஷேத்திரங்களுக்கு சென்று விஷ்ணு தரிசனம் பண்ணிக்கொண்டு வருகிற காலத்தில் அந்த ஊருக்கும் வந்தாராம். ஒவ்வொரு நாளும் ஊருக்கு போகிற போது விஷ்ணு தரிசனம் பண்ணாமல் அவர் ஆகாரம் பண்ணுவது இல்லை என்ற நியமத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் திருப்பார்கடலுக்கு வந்து எங்கே விஷ்ணு ஆலயம் இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு கோயிலாக போனார். எல்லாம் சிவன் கோயிலாகவே இருந்தன. கடைசியில் விஷ்ணு ஆலயமாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்து ஒரு கோயிலுக்குள் நுழைந்தார். உள்ளே போனால் ஈஸ்வரன் இருந்தார். உடனே வெளியே ஓடி வந்து விட்டார். ஆகாரம் பண்ணவில்லை. வயிறு பசியில் துடித்தது. அதைவிட மனசிலே இன்றைக்கு விஷ்ணு தரிசனம் கிடைக்கவில்லையே என்று துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போது ஒரு கிழவர் அவருக்கு முன்னால் வந்து, என்ன சுவாமி, விஷ்ணு தரிசனம் பண்ண வருகிறீர்களா என்று கேட்டார். இந்த பிரயோஜனமில்லாத ஊரில் எங்கே ஐயா விஷ்ணு கோயில் இருக்கிறது என்று அவர் கோபமாக சொன்னாராம். அதோ தெரிகிறதே, அது சாக்ஷாத் பெருமாள் கோயில்தான் என்று கிழவர் சொன்னார். அந்த கோயிலுக்குத்தான் அந்த வைஷ்ணவர் நுழைந்த பிறகு ஈஸ்வரன் இருப்பதை பார்த்துவிட்டு ஓடி வந்திருக்கிறார். அதனால் ஏனையா பொய் சொல்கிறீர், அது ஈஸ்வரன் கோயில் என்று சொன்னாராம். இல்லவே இல்லை, நீர்தான் பொய் சொல்கிறீர், அது பெருமாள் கோயில்தான், வேண்டுமானால் உள்ளே வந்து பாரும் என்று அவர் சொல்ல, இப்போதுதான் நான் பார்த்தேன் என்று இவர் சொல்ல, கடைசியில் கிழவர் பந்தயம் கட்டும், எதற்காக பொய் சொல்கிறீர் என்று ஸ்ரீ வைஷ்ணவரிடம் அடிதடி சண்டைக்கு போய்விட்டாராம். இதற்குள் ஊரில் இருந்தவர்களுக்கு இது தெரிந்து அவர்களுக்குள் மத்தியஸ்தம் செய்து வைக்க வந்தார்கள். எதற்காக இப்படி சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும்? எல்லோரும் தான் போய் எது மெய்யென்று பார்க்கலாமே என்று ஊர்ஜனங்கள் சொன்னார்கள். நான் அந்த கோயிலுக்குள் நுழைய மாட்டேன் என்று விஷ்ணு பக்தர் சொன்னாராம். வராவிட்டால் விட முடியாது. எப்படி நான் சொல்வது பொய் என்று இவர் பார்க்காமல் சொல்லலாம்? யார் பொய் என்று பார்த்துவிட வேண்டும் என்று அந்த கிழவர் வீம்பு பண்ணிக்கொண்டு விடமாட்டேன் என்று மல்லுக்கு நின்றார். கடைசியில் ஊர் மத்தியஸ்தத்தின் பேரில் இவர்கள் எல்லோரும் கோயிலுக்குள் சென்றார்கள். வாஸ்தவத்தில் அங்கே போய் பார்த்தால் சிவலிங்கம் மாதிரி இருந்தது. கீழே பிரம்மபீட்டமாகிய ஆவுடையார் இருந்தது. ஆவுடையாருக்கு நடுவிலிருந்து ஒரு மூர்த்தி எழும்பியதால் அசப்பில் சிவலிங்கம் மாதிரியே தோன்றிற்று. ஆனால் வாஸ்தவத்திலோ ஆவுடையாருக்கு மேலே தெரிந்தது லிங்கம் அல்ல. அங்கே லிங்கத்தின் ஸ்தானத்தில் பெருமாள் நின்று கொண்டிருந்தார். அதை பார்த்தவுடன், அடடா,
நாம் ஏமாந்து போய்விட்டோமே, மகாவிஷ்ணு அல்லவா இங்கே இருக்கிறார் என்று அந்த விஷ்ணு பக்தர் மிகவும் மனமுருகி அநேக ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணினாராம். கிழவரிடம் மன்னிப்பு கேட்க திரும்பினால் அந்த கிழவரே விஷ்ணுமூர்த்திக்குள் கலந்து விட்டார். பெருமாளே கிழவராய் வந்திருக்கிறார். திருப்பார்கடல் என்னும் ஊருக்கு போனால் இப்போதும் பார்க்கலாம். ஆவுடையார் இருக்கும், அதற்கு மேல் லிங்கம் இருக்கிற இடத்தில் பெருமாள் நின்று கொண்டிருக்கிறார். இந்த க்ஷேத்திரமும் நமக்கு ஈஸ்வரன் வேறு மகாவிஷ்ணு வேறு இல்லை என்ற தத்துவத்தை விளக்குகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. எல்லாம் வல்ல இறை அருளாலும் திருவருளாலும் இன்று நாம் திருக்கடவுரில் திருமீச்சூர் என்ற தலைப்பிலே 31வது பகுதிக்குள்ளே நுழைகிறோம். 30வது பகுதியில நம்ம பார்த்த பாடலுடைய கடைசி அடி, வேலை நிலம் ஏழும் பருவரை எட்டும் எட்டாமல் இரவு பகல் சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுழல்கின்றதேன்னு முடிச்சார் அவர். அது என்ன அர்த்தம்னா, கடல் 7, உலகு பெரிய மலைகள் இதெல்லாம் 8, இது எதுக்குமே அணுக முடியாமல் இரவையும் பகலையும் செய்கின்ற சுடர்களாக விளங்கக்கூடிய சூரிய மண்டலத்திற்குள்ளும் சந்திர மண்டலத்திற்குள்ளும் தானே உள்ளே இருந்து அவர்களுக்கு ஒளியை கொடுத்து அதன் மூலமாக நமக்கும் ஒளியை தருகின்றவள் அம்பாள்னு அதை முடிச்சார். சுடர்கின்றதே. பாரதியார் கூட அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கல, சுற்றும் விழி சுடர்தான் கண்ணம்மா, சூரிய சந்திரரோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர். உன்னுடைய இரு கண்கள் இருக்கே, அதுதான் சூரியனும் சந்திரனும் சுடராக விளங்குகிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பேற்பட்ட அம்பாள் ரொம்ப கருணை மிக்கவள். அதுதான் சொல்றார், நான் வாழும்படியான ஒரு அழிவற்ற இன்ப பெரிய நிலையை அடைவதற்கு பரம்பொருளாகிய உன்னுடைய திருவளை பெற்றால் அது ரொம்ப சுலபமானதுன்னு அறிந்து கொண்டேன்னு சொல்றார். இது ரொம்ப சுலபமா எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது, தியானத்தினால அடைய முடியாது, சொல்லி இல்லாம புரியாது. ஆனா நீயாவே அன்பர்களுடைய குழந்தைகளுடைய பிழைகளை எல்லாம் பொறுத்து கள்ளமில்லாத அன்பை பொழிந்து எங்களை அள்ளி அணைத்து துயரங்களை எல்லாம் கிள்ளி எரிந்து சேயாகிய நாங்கள் என்றும் வருந்தாமல் எங்களை திருந்திட வைத்து அன்புடனே எங்களை காத்து உன்னுடைய நல் அருளை மழையாக பொழிந்து எங்களை எப்போதும் கண்களை இமை காப்பது போல் காத்து கொண்டிருக்கிறாயே தாயே. அழகிய தூய்மையான அந்த திருக்கடவுள் தலத்தில் இருக்கக்கூடிய அபிராமி அன்னையே, உன்னோட பாதங்களை பணிந்தோன்னா எங்களுக்கு எந்த குறையும் கிடையாது, கவலையும் கிடையாது. எங்களுடைய பிழைகளெல்லாம் நீ பொறுத்து அருள்வாய் அல்லவா. அப்படி ஒரு கருத்தை நம்ம பார்க்கும்போது அபிராமி அந்தாதியில் நமக்கு கிடைக்கிறது. அது ஒரு சிறு பாடலாக பார்த்து அடுத்த பாடலுக்கு நம்ம இன்னைக்கு போக போறோம். பிள்ளைகள் செய்பிழை பொறுப்பவள் என்றும், பிள்ளைகள் செய்பிழை பொறுப்பவள் என்றும், கள்ளமில்லா அன்பு பொழிபவள் அன்னை, கள்ளமில்லா அன்பு பொழிபவள் அன்னை, பிள்ளைகள் செய்பிழை பொறுப்பவள் அன்னை, அள்ளி அணைப்பவள் அனைவர் துயரையும் கிள்ளி எறிபவள்
உள்ளொளியானவள் அள்ளியணைப்பவள் அனைவர் துயரையும் கிள்ளியறிபவள் உள்ளொளியானவள் பிள்ளைகள் செய்பிழை பொறுப்பவள் என்றும் கள்ளமில்லா அன்பு பொழிபவள் அன்னை என்றும் வருந்தாது இருந்திடச் செய்பவள் என்றும் வருந்தாதிருந்திடச் செய்பவள் நேயமுடன் காத்து நல்லருள் சேர்ப்பவள் நேயமுடன் காத்து நல்லருள் சேர்ப்பவள் தூயனர் கடவுர் தலமேகும் அபிராமி தூயனர் கடவுர் தலமேபு அபிராமி தாயை போற்றிய தாள்களை பணிந்திட தூயனர் கடவுர் தலமேவு அபிராமி தாயை போற்றிய தாள்களை பணிந்திட பிள்ளைகள் செய்பிழை பொறுப்பவள் என்றும் கள்ளமில்லா அன்பு பொழிபவள் அல்லை பிள்ளைகள் செய்பிழை பொறுப்பவள் அபிராமி அல்லை அபிராமி அல்லை திருக்கடவுர் மேவும் அபிராமி அன்னை. அப்படிப்பட்ட அன்னை சுடராக ஒளிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள். அந்த சுடர் சந்திரனுக்குள்ளும் இருக்கிறது, சூரியனுக்குள்ளும் இருக்கிறது. சந்திரனையும் சூரியனும் கண்களாக கொண்டவள் சிவபெருமானுடைய ஜடாமுடியின் மீது அந்த சந்திரனே ஒரு அழகிய கலையாக விளங்கி சுடர்விட்டு கொண்டிருக்கிறான். தைரியமாக வேற இருக்கிறான், அந்த இடத்துல பத்திரமா வேற இருக்கான்னா அந்த ஜடாமுடி எப்படி இருக்குன்னு அபிராமி பட்டர் சொல்றார். அது ஒரு குன்று மாதிரி இருக்கான். ஒரு குன்றுனா மலை அப்படின்னு, மலைன்னு இடத்துல நிறைய அதுல செடி கொடிகள் எல்லாம் படரும். அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜோதி ஸ்வரூபமா பொன் போன்று பிரகாசமாக விளங்கக்கூடிய குன்று போல இருக்கக்கூடிய அவருடைய சடை மேல அதுக்கு ஒளி சேர்க்கிற மாதிரி சிகரத்துல சந்திரக்கலையும் இருக்கு. கூடவே நிறைய பச்சை பசேல்னு கொடி படந்தா மாதிரி அம்பாள் அவரை கட்டி அணைச்சுட்டு இருக்காளாம். அப்படி அம்பாள் அவளை கட்டி அணைச்சுண்டு இருக்கிறத அப்படியே பார்க்கும்போது அவருக்கு மனசு அப்படியே ஒரு ஆஹா என்ன இன்பம் ஆனந்தம்னு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஆனந்தமான அந்த கோலத்தை தன்னோட மனதுக்குள்ள அப்படி பொறித்து கொண்டு அதை இருத்தி கொண்டு அதை தியானம் செய்தாக்க அப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை மறுபடி பிறப்பெல்லாம் உண்டா அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்படிப்பட்ட அம்பாளை, பரமேஸ்வரனோடு இணைந்த தாயாரை, குன்றின் மீது ஒன்றி படர்ந்த கொடி போல இருக்கக்கூடிய அம்பாளையும் ஈஸ்வரனையும் மனதிலே தியானம் செய்யும் அடியார்களுக்கு மறுபடியும் இந்த பூமியிலே புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜடரே சயனம்னு ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் சொன்ன மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு அவதியானது, நோயானது உலகிலே ஏற்படுமா? அவளுக்கு கிடைக்குமா? கிடைக்கவே கிடைக்காது. அப்படின்ற மாதிரி இந்த அடுத்த பாடல சொல்ல போறார். அதை நம்ம பார்க்கலாம். சுடரும் கலைமதி சுன்றும் சடைமுடி குன்றில் ஒன்றி படரும் பரிமள பச்சை கொடியை சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடி குன்றில் ஒன்றி படரும் பரிமள பச்சை கொடியை பதித்து நெஞ்சில் இடரும் தவிர்த்து இமைப்போதும் இருப்பார் பின்னு எய்துவரோ. இடரும் தவிர்த்து இமைப்போதிருப்பார் பின்னும் எய்துவரோ. குடரும் கொழுவும் குருதியும் தோயும்
குரம்பையிலே. அடுத்த பாடல் சேர்த்து பார்க்கலாம். குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெம்கூற்றுக்கு இட்ட வரம்பை அடுத்து மருகும். குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆவி வெங்கூற்றுக்கிட்ட வரம்பை அடுத்து மருகும். அப்போது வளைக்கை அமைத்து அரம்பை அடுத்த அறிவயர் சூழ வந்து அஞ்சல் என்பாய். அரம்பை அடுத்த அறிவயர் சூழ வந்து அஞ்சல் என்பாய். நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே. நரம்பை அடுத்த இசை வடிவாய் நின்ற நாயகியே. பிரகாசமான பூரண கலையோடு கூடிய அந்த சந்திரனை ஜடாமடியில் சூடிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஜடாமடியை ஒரு குன்றனை போல இருக்கிற அந்த சதாசிவனுடைய தலையில அப்பேற்பட்ட அந்த குன்றன் மீது படர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஞான மனம் வீசக்கூடிய பசும் கொடியாக விளங்கும் மனோன்மணி சிவபெருமானுடைய மனதுக்கு உண்மணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாளை நம்முடைய நெஞ்சிலே பதித்து தினம் தியானம் செய்து அதனால கஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகி இமைக்கும் போது கூட அந்த ஒரு அனுபூதி நிலையில அம்பாளை கண்ணு இமைச்சா கூட அம்பாளை பார்க்க முடியாதோ அப்படிங்கிற நிலையில கண்ணு இமைக்காத பார்க்கணும். நம்மளாம் பல பேர் கோவில்ல போய் சன்னதியில நிற்போம், சுவாமிக்கு நல்லா தீபாரணை காமிச்சு உள்ள சேவிங்கோ பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அர்ச்சகர். அப்ப பார்த்து நம்ம கண்ணை முடின்னு கண்ணத்துல போட்டுப்போம். திருப்பதிக்கு போவோம், அங்க போனா 10 செகண்ட் கூட நிக்க விட மாட்டோம் சுவாமியை பாக்கிறதுக்கு. நம்ம போறாத காலத்துக்கு நம்ம முன்னாடி போற வேற தலையில பொட்டிக்கிட்டு எல்லாம் வேற தூக்கி வச்சு நினைப்பான். சில பேர் கையை தூக்கிண்டு கோவிந்தா கோவிந்தா அம்மா, சுவாமியே தெரியாது. அந்த 10 நிமிஷம் சுவாமியை பாக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அங்க போனோம்னா கண்ணை முடின்னு கண்ணத்துல போட்டுப்போம். அங்க போய் எதுக்கு போறோம்னா கண்ணு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதே பகவானுடைய அருள் காட்சியை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு தான். அப்படி இல்லாத நம்ம தியானம்னு தனியா அதை பார்த்துட்டு வெளியில அந்த காட்சியை மனதில் இருத்து தியானம் பண்றது அது வேற. அப்படி நம்ம பண்ணினோம்னு சொன்ன அந்த அனுபூதி கிடைச்சிருத்தோன்னா இந்த உடம்பு இருக்கே, இந்த குடல் மாமிசம் ரத்தம் கொழுப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்திருக்கே, அப்படிப்பட்ட இந்த உடம்புல அந்த கர்ப்பப்பையில வாசம் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் நமக்கு கிடைக்குமா? அப்படி ஏற்படாது அப்படிங்கிற இந்த பாடல்ல இருக்கக்கூடிய அருமையான லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளிகள்லாம் பார்த்தோன்னா அம்பாள் வாசனை மிக்க நறுமணம் மிக்க பரிமள பச்சை கொடியின் அருளிய அது தெய்வீக மனத்தால் நிறைந்தவள் அப்படின்னு இப்பேற்பட்ட அம்பிகையை தானிக்கும் போது மனசுல இருக்கிற தீய குணங்கள்லாம் ஓடி போயிடுமா. திவ்ய கந்தாட்யான்னு 631வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்றது. அம்பாள் தாபத்ரயாக்னி சந்தப்த சமாக்லாதன சந்திரிகான்னு 357 நாமாவளி சொல்ற பிரகாரம் நமக்கு ஆத்தியாத்மிகம் ஆதி பௌதிகம் ஆதி தெய்வீகம் என்று சொல்லக்கூடிய 3 விதமான தாபங்கள்னால நம்ம சம்சார கடல்ல மாட்டின்னு கஷ்டப்படுறோம். இந்த ஒரு ஜீவனையும் அதை காப்பாற்றக்கூடியவள் தன்னோட ஞானாகிரியினால இதெல்லாம் எரிச்சு இந்த தாபங்கள் எல்லாம் எரிச்சு நமக்கு நல்ல கதியை கொடுக்கக்கூடியவள். அவளை நினைச்சாலே போறோம். அவளை நினைச்சு தியானம் பண்ணா ரொம்ப சுலபமா அவளை அடைஞ்சுள்ளாமா. நீயே கத்தின்னு சரணாகதி, அதாவது பிரபத்தின்னு சொல்லுவா வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல. அப்படி சரணம் பிரபத்தியே, நான் உன்னை சரணமாக அடைகிறேன், உன்னையே நீயே கதி என்று அடைந்து விட்டேன், உன்னையே கத்தின்னு அடைஞ்சப்பறம் என்னை யார் காப்பாத்துவான்னு கேட்கிறாள். அந்த சரணாகதி தத்துவம் தான் தியான கம்யா, மனசுல தியானம் பண்றது. 641 644 ஞான விக்கிரகான்னு அம்பாளுக்கு பேரு. ஞானமே வடிவானவள். அந்த ஞானாம்பிகையை நம்ம எப்படி அடைய முடியும்? ஞானத்தை தருபவள் ஞானதா, ஞானத்தை கொடுக்கிறவள் அவள். அப்பேற்பட்டவள் அடையணும்னா தியானம் பண்ணிதான் அடையணும் அப்படின்னு அந்த ஞானதா அப்படிங்கிறது 643வது நாமாவளி. 44 ஞான விக்கிரகா, ஞானமே வடிவமாக இருக்கிறவள் ஞானத்தை தானே கொடுப்பாள். ஒரு கடையில போய் கேட்கிறோம் என்ன இருக்கோ அதுதானே கொடுப்பான், இல்லாத போய் கேட்டா கொடுப்பான்னா அம்பாள் கிட்ட எல்லாமே இருக்கு. சுவாமிக்கு கூட பெருமாள்னு பேரு. பெரும் ஆள், பெரிய ஆளா அவர்.
இன்னொன்னு மால்னா கடை, பெரு மால்னா பெரிய கடைன்னு அர்த்தம். இந்த பெரியவா ஒரு தடவை வேடிக்கை சொல்லும் போது, ஏன் பெரு மால்னு பேருன்னா, கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்ற மாதிரி எல்லா சுவாமியும் என்ன கேட்கறால இருந்தா கொடுப்பா, இல்லைன்னா எங்கிட்டே இருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பா, என்னையே அடையறவனுக்குன்னா நான் வந்து என்னையே கொடுத்துடுவேன் அப்படிங்கிறார். அது மாதிரி அம்பாளையே அடைஞ்சுட்டா அம்பாளையே அவ கொடுத்துடுவா. அவ பவரோகக்னி, நம்முடைய சம்சாரங்கக்கூடிய நோயை அறுக்கக்கூடியவள். 842வது நாமாவளி. அதுக்கப்புறம் பவநாசினின்னு அம்பாளுக்கு பேரு. பவநாசினி அப்படின்னா நம்முடைய பூர்வ ஜென்மத்து வினைகளை எல்லாம் பந்தங்களை எல்லாம் நீக்கக்கூடியவள். 175வது நாமாவளியில அம்பாளுக்கு பவநாசினின்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் 486வது நாமாவளியில ஷியாமாபான்னு ஒரு பேர் இருக்கு. ஷியாமாபா அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு பசுமை கலந்த ஒரு பழுப்பு நிறம், கருப்பு நிறம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட அம்பாளாவும். மரகத்தவல்லின்னு சொல்றோம்ல, மரகத்தவல்லி தீட்சிதர் பாடிருக்கிற மீனாட்சி அம்மன் மேல. அது அப்பேற்பட்டவள் அம்பாள் வந்து பச்சையும் இல்ல, கருப்பும் இல்ல, நீளமும் இல்ல, ஒரு மாதிரியா பழுப்பான நிறமாட உடையவள் அது அம்பாள். அங்க போய் பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும். தீபாராதனை காமிக்கும் போது, மீனாட்சியை பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த வர்ணம் தெரியும் நமக்கு. 364வது நாமாவளி வந்து சித்தேக ரசரூபிணின்னு. சித்துன்னா உண்மையான நிலையான பொருள்னு அர்த்தம். அது என்னது? ஞானம் தான் நிலையானது. அது ஏக வஸ்து. அந்த ஏக வஸ்துவாக, ஏகமேவ அத்வித்தீயம் சொல்றார்கள் ஆச்சாரியர்கள். மாதிரி ஒரே பொருளாக அதனுடைய சித்தினுடைய அந்த உண்மையான பொருளுடைய ரசமாக விளங்கக்கூடியவள், ஞானமே வடிவமாக இருக்கக்கூடியவள். அவள் பக்த மானச ஹம்சிகான். 372வது நாமாவளி. எப்படின்னா, பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய மனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏரியிலே அன்னப்பறவை போல வந்து விளங்குகிறாளாவும். எப்படி அன்னப்பறவைகள்லாம் ஏரி மேல வந்து உட்கார்ந்து நீச்சல் அடிச்சு சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கும். அதையே இங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க, பக்த மானச ஹம்சிகான்னு சொல்வது அம்பாள் வந்து பக்தர்களுடைய மனதிலே பொருந்தி பதித்து நெஞ்சில் இடரும் தவிர்த்து இமைப்போதும் இருப்பார்னு சொல்லி மனசுல எப்போதும் அவளையே வைத்து வேற எதையும் நினைக்காத இருக்கக்கூடிய அந்த அடியார்களுடைய சுத்தமான மனசுங்கக்கூடிய ஏரியில அன்னப்பறவை போல அம்பாள் வந்து அங்க உலவுகிறாள் அப்படின்னு சொல்றார். அம்பாளுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு. 747ல பக்த சித்தகேகி கனாகனா. பக்தர்களுடைய மனசுல அதான் மனசுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மேகத்துக்கு, மயிலுக்கு மேகம் போன்றவளாம். கருத்த ஆனந்த சுரூபமாக அருள் மேகமாக விளங்குபவளாம். பக்தர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய, பக்தர்களுடைய மனம் என்று சொல்லக்கூடிய மயிலுக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடிய மேகமாக, முகிலாக அவள் அருள் மழை பொழிகின்ற மேகமாக அம்பாள் விளங்குகிறாள். அம்பாள் வந்து மேகமாகவும் பக்தர்களுடைய மனம் வந்து மயிலாகவும் இந்த இடத்துல சொல்றா. பக்தர்களுடைய மனமாகிய மயிலுக்கு அம்பாள் வந்து கருணை மேகமாக விளங்குகிறாள்னு சொல்லி இந்த பாடல் சொல்றது. இந்த அருமையான இந்த பாடல் மூலமா நமக்கு வந்து அபிராமி பற்றி என்ன உணர்த்துறாருன்னா, அம்பாளை மனசார தியானம் பண்ணி சரணாகதி பண்றவாளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய துன்பம் கிடையாது அப்படிங்கறத ரொம்ப ஆணித்தரமாக சொல்றார். நாம அம்பாளுடைய சரண கமலங்களை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு, தேவாரத்துல சொன்ன மாதிரி, யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு நீ எழுந்து அருளுவது இனியே. உன்னை தொடர்ந்து வந்து உன்னுடைய பாதங்களை நான் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு விட்டேன் அம்மா. நீ இனிமே எங்க போயிருப்ப, பேசாம வந்து என்னுடைய மனசுல உங்க ஆத்துக்காரரோட வந்து தங்கு. உன்னுடைய ஈசனாருடைய இடப்பாகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாயே, வரும்போது நீயும் ஈசனும் ஒன்றாக சேர்ந்து வந்து என்னுடைய மனதிலே தங்கி அருள் புரிவாயாகன்னு நாமளும் தினமும் வேண்டி அம்பாளுடைய கருணைக்கு பாத்திரராக ஆபவமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட சரித்திரத்துல, அவளோட பெருமைகள்ல, அவ பண்ணின விஜய யாத்திரையெல்லாம் பார்த்துன்னு வரும். இந்த யாத்திரையை பார்த்துன்னு வரத்தையே அங்கங்க நடந்த நிகழ்ச்சிகள்ல ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரும்.
எப்பெல்லாம் சமயம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் எந்தெந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ அது அத்தனையும் வரிசையா பார்க்க போறோம். 1963 வருஷம் ஜூன் மாசம் 28ஆம் தேதி மதுரையில கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. ரொம்ப விமரிசையா நடந்ததுங்கிறத முன்னாலேயே பார்த்தோம். அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷ சாதுர்மாசிய விரதத்தை மதுரைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நாராயணபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரிவா பண்ணினா, டிவிஎஸ் கம்பெனியில செக்ரட்டரியா இருந்த சிவசுப்பிரமணிய ஐயர்னு அவரோட கட்டிடத்துல தான் அந்த நாராயணபுரத்துல பெரிவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியத்தும் போதுதான் 2வது ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தது. நாராயணபுரத்துல இந்த சதஸ் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அதுக்கு முன்னாலே 62ஆம் வருஷம் முதல்ல இந்த ஆகம சில்ப சதஸை இளையாத்தங்குடி சாதுர்மாசியத்தில் நடத்தினாங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரிவா நடத்தின இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்னாலதான் நமது புராதனமான பிராச்சீனமான சில்பம் முதலான கலைகள் எல்லாமே, கிராமிய கலைகள் எல்லாமே செழிக்க ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறது முன்னமே பார்த்திருக்கோம். இந்த கலைகளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு வேதோக்தமான தாத்பரியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சிலதெல்லாம் நாம பார்த்தோம் முன்னாலே. அப்படி நாராயணபுரம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு பெரிவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றதே திருச்சிக்கு வந்தா. அப்படி கிளம்புறதே பெரியவாளுக்கு மதுரையில மிகப்பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. மதுரையில அந்த காலத்துல நகரசபை தலைவரா இருந்தார் என்ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு. அவரோட தலைமையில மதுரையில அந்த தமுக்கம் அரங்கத்துல பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு, பெரிய உபச்சார விழா நடந்தது. இந்த பிரிவு உபச்சார விழா ரொம்ப கிராண்டா நடந்தது. அந்த மதுரையை விட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவா நவராத்திரியை உத்தேசிச்சு திருச்சிக்கு வந்தா. திருச்சியில நவராத்திரி உற்சவம் வெகு விமரிசையா நடந்தது. பெரியவா பண்ற காரியம் எதுவுமே ரொம்ப கிராண்டா தான் இருக்கும். அதுவும் அந்தந்த ஜனங்கள், அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள் சாதுர்மாசியத்தை இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், நவராத்திரி இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், இது அங்க வச்சுக்கணும், அது அங்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அக்கேஷனும் வரத்தே, ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்லாம் வரத்தே பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து முன்னாலே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தங்களோட ஊருக்கு அழைச்சு ரொம்ப ஆசாசியா உபச்சாரம் பண்ணி ரொம்ப கிராண்டா பண்ணுவா. அதனால ஒரு ஊரை பார்க்க இன்னொரு ஊர்ல ரொம்ப கிராண்டாவே இருக்கும், விமரிசையா இருக்கும். அப்படி திருச்சியில நடந்த அந்த நவராத்திரி உற்சவம் ரொம்ப கிராண்டா இருந்தது. அந்த நவராத்திரி உற்சவம் பண்றதே பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணப்பட்டது. அதுக்குன்னு ஒரு விழா குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அவள்லாம் சேர்ந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டா தனுஷனத்துக்கு வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா போயிடுது. எக்கச்சக்கமான கூட்டம், ரொம்ப கிராண்டா அந்த அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. எந்த அளவுக்கு கிராண்டா நடந்தது அப்படின்னா, இந்த விழா குழு அந்த கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாளே அவளால சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த கூட்டத்தை சமாளிச்சு இவாளுக்கு சாப்பாடு போட்டு கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கிற அளவுக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சு விட்டு. இவ அப்படி எதிர்பார்க்கல. இவாளுக்கு ரொம்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இந்த சிச்சுவேஷன். அதனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்கலாம், இதை எப்படி சமாளிக்கிறது, வந்த ஜனங்களை திருப்தியா வயிறார சாப்பாடு போட்டு எப்படி நாம அனுப்பி வைக்கிறது அப்படிங்கறதுல என்ன பண்ணினா, அவளாவே கமிட்டிக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் பண்ணிண்டா. இப்படி உட்காத்தி வச்சு போட்டாக்க கட்டுப்படி ஆகல. கார்த்தால 11 மணி வாக்குல இந்த அன்னதானம் ஆரம்பிச்சா சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு, அவ்வளவு கூட்டம். அதனால இவ என்ன பண்ணினா, இங்க உட்காத்தி வச்சு இப்படி எல்லாம் போட்டாதான் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பேக் பண்ணி விடுவான். தயிர் சாதம், புளி சாதம், சாம்பார் சாதம் இது மாதிரி பொட்டலமா கட்டி பேக் பண்ணி எல்லாருக்கும் வரவாளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு சாம்பார் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு புளி சாத பாக்கெட்டு, ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட் அப்படின்னு பாக்கெட்டை கொடுத்துட்டோம்னா அவாவா அங்கங்க போய் சாப்பிட்டுப்பா சௌரியப்படி, நமக்கு ஒரு வேலை மிச்சம் அப்படிங்கிறத இவ மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிண்டா. அப்படி தீர்மானம் பண்ணிண்டா கூட அதை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பெரியவா இருக்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டா. இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கா, ரொம்ப அன்னதானம் ரொம்ப கிராண்டா நடக்கிறது, சிறப்பா நடக்கிறது, ஆனா கூட்டத்தை தான் சமாளிக்க முடியல, எங்களுக்கு அதுக்குண்டான மேன் பவரும் போறல, திரவியங்களான எங்கேயோ ஏதோ யார்ட்டையோ கேட்கறோம், 10 பேர் கொடுத்துருவான்னு வச்சுக்கலாம், அது இருந்தா கூட அந்த சாமானை வாங்கி போட்டு சமையல் பண்ணி அதை போட்டு எல்லாருக்கும் பரமாறி திருப்பி கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப சிரம சாத்தியமா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்ணினா, இது மாதிரி கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்துடலான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இதுக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா இதை நாளையில இருந்து அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா.
இதை எல்லாத்தையும் அவளோட பிரச்சனை முழுக்கலும் பெரியவா கேட்டுண்டா. கேட்டுன்னு உடனே சொன்னா, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, நாம தான் இங்க இந்த நவராத்திரி சமயத்துல அன்னதானம் பண்றது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்ப 2-3 நாள் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கா. இந்த விஷயங்கள் எந்த ஒரு காரியம் ஆரம்பிச்சாலும், குறிப்பா இந்த அன்னதானம் முதலான விஷயங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல போய் ஆரம்பிச்சு பண்ணினோம்னா இந்த முதல் நாளைக்கு சுமாரா இருக்கும் கூட்டம், 2ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும், 3ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்படி 2 நாள் 3 நாள் போக 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 கூட்டம் பெருக ஆரம்பிச்சிடும். காரணம், இந்த 2-3 நாள்ல விஷயம் ஸ்ப்ரெட் ஆக அங்க அது மாதிரி சாப்பாடு நடக்கிறதாமே, அன்னதானம் நடக்கிறதாமே, ரொம்ப நன்னா இருக்கு, பெரியவா பிரசாதம், சந்திரமௌலீஸ்வர் பிரசாதம், வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வாய் வழியாவிலே இந்த நியூஸ் பரவி கூட்டம் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது மாதிரிதான் அப்படி ஆகும். அப்படி கூட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற சமயத்துல நாம இங்க சாப்பாடு இலை போட்டு போடல இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது நன்னா இருக்காது, ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போயிடுவா. இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. 2வது, இத்தனை ஜனங்களுக்கும் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு மேன் பவர் போறலைன்னா அதுக்காக நாம நிறுத்த முடியாது. இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்ப வேணுங்கிற ஜனங்களுக்கு மேன் பவர் நிர்வாகம் பண்றதுக்கு எத்தனை வேணும் அப்படின்னு பார்த்து, இதுக்கு யாரு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஆள் கிடைப்பா அப்படின்னு அவளை தேடி பிடிக்கணும். அப்படி வேணும்னா சொல்லு, நான் எங்கே இருந்தாலும் மனுஷால வரவழைக்கிறேன், ஆள் படையை வரவழைக்கிறேன் இதுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு. 2வது, அச்சா 3வது பாயிண்ட், அவ ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறது, சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி மட்டும் போயிட்டு இருக்கு. அப்படி பார்த்தா அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு முதல் பந்தியில சாப்பிட்டுட்டு போனவர் சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணிக்கு திருப்பி கடைசி பந்தி நடக்கிறது அதுல வந்து சாப்பிட்றார். ஒரே ஆளே கார்த்தால முதல் பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார், சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார் அப்படின்னு இந்த கமிட்டிக்காரா பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன ஒரு ரீசன்ல ஒண்ணும். இதை பிடிச்சுண்டா பெரியவா சொல்றா, நீ ஏதோ சொன்னேள், கார்த்தால முதல் பந்தியில சாப்பிட்றவனே சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றான்னு சொல்றேள், இது ஏதோ ஒரு தப்பு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியறதோ என்னமோ தெரியல. ஆனா எனக்கு என்ன சந்தோஷமா இருக்குன்னா, ஒருத்தரால 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட முடியற அளவுக்கு அவளுக்கு வயிறு இருக்குன்னா எப்பேற்பட்ட புண்ணியாத்மாவா இருக்கணும். யாராலையும் சாப்பிட முடியுமோ, கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம், எவனா சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இருக்கலாம், ஆனா வயிறு ஒத்துக்கணுமே, சாப்பிட்றாப்புல இருக்கணுமே. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, உலகத்துல நாம பாக்குறோமே, எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு எல்லாம் ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஒன்னுத்தையும் சாப்பிட முடியாத, சுகர் ஆகாது, இன்னுமே கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, அது ஆகாது இது ஆகாது, எத்தனை வியாதியை பாக்குறோம். எத்தனை பேருக்கு சாப்பாட்டுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறா. அப்படி எல்லாம் இல்லாத, ஒரு நாளைக்கு 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல, எத்தனை சாதம் போட்டாலும் சாப்பிட்றாப்புல, வயிறு கொள்றாப்புல, ஜரிக்கிறாப்புல ஒருத்தர் இருக்கான்னா நிஜமாவே அவள் புண்ணியசாலிகளா தானே இருக்கணும். நமக்கு ஐஸ்வர்யங்களே இதெல்லாமும் ஒண்ணும். ஆரோக்கியமா இருந்தா தானே சரீரம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? எதை சாப்பிட்டாலும் ஜரிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? அதனால அவர் அவ்வளவு புண்ணியசாலி. 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல அவருக்கு வயிற்றுல இடம் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் நிறைய போடணும் அப்படின்னா பெரியவா. இனிமே இலையில உட்காந்துட்டு கொறிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டெறிஞ்சிட்டு போறவாளுக்கு, வேண்டாம் வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டு போறவாளுக்கு, வீண் பண்றவாளுக்கு சாதம் போடுறதை விட உபச்சாரம் பண்றதை விட எத்தனை போட்டாலும் வீணடிக்காத சாப்பிட்றவாளுக்கு தானே கூப்பிட்டு போடணும். அதனால அப்படி 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றவாளை தான் நன்னா கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. அதுக்காகவானு நாம இன்னும் நிறைய நேரம் சாதம் போடணும். இப்படி இல்லாம சொன்னா, இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம என்ன ஆங்கிள் பாக்குறோம், பெரியவா அதை என்ன ஆங்கிள் பாக்குற, விஷயம் ஒண்ணுதான். இவாளுக்கு நமக்கு சாதாரணமா என்ன தோன்றது அப்படின்னா, என்ன ஒரே ஆளே 2 பந்தியிலையும் வந்து சாப்பிட்றானே, இது அநியாயம் இல்லையா? ஏதோ நம்ம தர்மத்துக்கு அன்னதானம் பண்றோம் அப்படின்னா அதை பிரசாதமா சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே. ஒரே ஆளு 2 தர்மம் வந்து சாப்பிட்றா அப்படின்னா இது நமக்கு ஒரு தோஷம் மாதிரி தெரியுது. ஆனா மகானான பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு, எப்பேற்பட்ட புண்ணியசாலி 2 தர்மம் வந்து சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு அவளுக்கு தோன்றது. இதான் நமக்கும் அவளுக்கும் உள்ள பார்வையில உள்ள வித்தியாசம். அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் போடணும். இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு ரீசனும் சொன்னா, இங்க இலையை எடுத்து அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சாப்பிட்டா, கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சாப்பிட்டா எத்தனை இலை விழும். அந்த எச்சல் இலையெல்லாம் கொண்டு வீணா போனதெல்லாம் கொண்டு வெளியில போட்டாக்க, மடம் எங்க இருக்கோ தங்கி இருக்கு, அதுக்கு வெளியில கொண்டு ரோட்ல வீதியில போட்டா அந்த வீதி முழுக்கலும் இந்த துர்நாத்தம் அடிக்கிறது, அதை பண்றது இதை பண்றது, ஒரு டர்ட்டியா போறது, அசிங்கமா ஆறுது அப்படின்லாம் அவ ரீசன் சொன்னா.
இதுக்கு பெரியவா சொல்ற சமாதானம், இப்போ இங்க நாம மடத்துக்குள்ள சாதம் போட்டு எல்லா இலையும் வெளியெல்லாம் கொண்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணினா அந்த ரோட்ல உள்ளுக்குள்ள வர இடத்தெல்லாம் ஒரே துர்கந்தமா இருக்கு, அசிங்கமா இருக்கு பார்வைக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்றேள். அப்படி இருந்ததுன்னா நாம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்படி நாம சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் தூக்கி வெளியில போட்டு நம்ம வீணான சாமான்லாம் வெளியில போடுறதுனால அந்த தெருல வீதியில அசிங்கமாறுது அப்படின்னா, அப்ப நகரசபைக்கு சொல்லி அரசாங்கத்துல சொல்லி அதுக்குன்னு உள்ள ஆள்கள்லாம் விட்டு அதை கிளீன் பண்ணி அதுக்கு ஃபினாயில் இதெல்லாம் தெளிச்சு வைக்காத, கொசு வராத, இதெல்லாம் வராத நம்ம சுத்தம் பண்ணி பார்த்துக்கணும், பாதுகாக்கணுமே வழிய இப்படி இலையெல்லாம் சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் வெளியில போடுறதுனால தெருவெல்லாம் வீணா போறதுங்கிறதுனால யாரும் சாப்பிடாதே இருக்க முடியுமோ? அதுக்காக சாதம் போடாத இருக்க முடியுமோ? அப்படி இருக்கக்கூடாது. நீங்க இன்னொன்னு சொன்னேள், இங்க எத்தனை இலையும் கொண்டு வெளியில போறதுனால அந்த தெரு முழுக்கலும் வீணா போறது அப்படின்னு சொன்னேள். ஆனா நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேள், கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்து அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவ எங்க வேணா வச்சுன்னு சௌரியப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றேள். இப்ப நாம இங்க சாதம் போட்டு அந்த இலை குப்பையெல்லாம் தூக்கி நம்ம மடத்துக்கு வெளியில தான் போறோம். இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் அசிங்கமாக போறது, டட்டியாக போறது, வீணாக போறது. அதை ஈஸியா சுலபமா நாம சுத்தம் பண்ணிடலாம் அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி. ஆனா இப்ப கையில கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த வர ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களும் இனிமே போய் ஊர்ல எங்க உட்காந்துன்னு அவ சாப்பிடுவான்னு தெரியாது. இப்ப என்ன பண்ணுவான்னு, அந்த சாப்பிட்ட இலையே பொட்டலத்தெல்லாம் திருச்சி முழுக்கலும் விட்டு எறிஞ்சிட்டு போயிடுவா, ஊர் முழுக்கலும் வீணா போயிடும், நாரி போயிடும். அப்படின்னா முதல்ல நாம பார்த்த பாயிண்ட்டுக்கும் தெரியவா பாக்குற பாயிண்ட்டுக்கும் இதுலயும் வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல அசுத்தமாறது போக இப்போ நகரம் முழுக்கல அசுத்தமாறாப்புல நாமளே ஒரு காரியத்தை பண்ணி பெறோம். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னா பெரியவா, இப்ப இங்க உட்காந்து வச்சு சாதம் போடுறோம். இப்ப கையில பொட்டலமா கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, அவ எங்கேயோ போய் உட்காந்து சாப்பிட்றா, பஸ் ஸ்டாண்ட்லயோ ரயில் அடியிலயோ அங்கேயோ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றான்னு வச்சுப்போம். அப்படி சாப்பிட்றதே அவளுக்கு தாகமா இருந்தது, விக்கித்துனா தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இங்க இலையில பந்தியில உட்காத்தி வச்சு நாம சாதம் போடுறதே, ஒருத்தர் சாதம் போடுறாப்புலயே பின்னால தீர்த்தமும் கேட்டுன்னு வர, யாருக்கு தீர்த்தம் வேணுமோ அவள்கிட்ட கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றாப்புல இருக்கும். எப்படியும் சாப்பிட்றதே எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் குடிக்கிறாப்புலதான் இருக்கும், தாகம் எடுக்கும், விற்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அதுக்கு தீர்த்தம் உபச்சாரம் பண்ண வேண்டாமா? வெறும் சாதம் மட்டும் போட்டா போருமோ? அது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியும் கொடுக்க வேண்டாமோ? இது நீ பொட்டலமா கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா பார்சல்ல கொடுக்கறதே என்ன பண்ண முடியும்? இந்த காலம் மாதிரி அந்த காலத்துல வாட்டர் பாட்டில், இந்த வாட்டர் பேக்கெட்லாம் இல்லாத காலம். அப்போ சொல்றது பெரியவா. அதனால அவளுக்கு தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இத பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னா, இதெல்லாம் கேட்டோன்னு அந்த விழா குழு அந்த சேர்ந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு உருகிடுத்து. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு தாயார் மாதிரி பாக்குறா பாருங்களேன். நாம தான் பாப்போமா, யாருக்கான வந்தா சாதம் போடணும் போகணும் அவ்வளவுதான் பாப்போமே வழிய, அதுக்கு மேல அவளுக்கு விக்குமா, தண்ணி குடிக்கணுமா, பொறையேறுமா, வெந்நீர் வேணுமா, பச்சை தண்ணி வேணுமா, இப்படி எல்லாம் யாரானு கவலைப்படுவாள். இதெல்லாம் கவலைப்படுறதுனால்தான் அவர் மகான். எப்படி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பாக்குறது தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, இத மாதிரி எல்லாம் ஒரு பெரிய புண்ணிய பலனை கொடுக்கக்கூடியதான் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏழை ஜனங்கள் பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது, அதுவும் வயிறார சாப்பிட்றத பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும். சாப்பிட்ற அழகா பார்த்தாலே தெரியும். அதுவும் இந்த பசிச்சவா சாப்பிட்றதை விரும்பி சாப்பிட்றத பார்த்தோம்னா நம்மள அறியாத நம்ம மனசுல ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும், ஆனந்தம் ஏற்படும். அதை அனுபவிக்கணுமே. எங்கேயோ பொட்டலம் கட்டி கொடுத்துட்டோம்னா, பார்சல்ல கொடுத்துட்டோம்னா அவ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றதே நமக்கு அது தெரியுமா? இப்ப நேருக்கு நேர் பரமாறி உபச்சாரம் பண்றதே, இது சரியா இருக்கா, அது சரியில்லையா, இதுல உப்பு இருக்கா, அது காரம் கூட இருக்கா, இது சரியா இருக்குமா, சரி பண்ணணுமா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையோ? இந்த பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்கறதுல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நாம கொடுக்கறதான் அவ ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் ஆயிடும். அது ஒரு மனுஷத்தன்மையா தெரியலையே. ஏதோ மாட்டுக்கு புல்லு போடுறாப்புல, வைக்கல் போடுறாப்புல, ஏதோ மற்ற கால்நடைகளுக்கெல்லாம் தீனி வைக்கிறாப்புல இதை நாம பரிசல் பண்ணி கொடுக்கறதும் ஆயிடுமே. அது ஆகக்கூடாது அப்படின்னா பெரியவா. அதனால மனுஷாளுக்குன்னா உட்காத்தி வச்சு, ஆடு மாடுகளுக்கே அப்படிதான் போடணும். தீனி இனி போட்டா கூட அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா, கூடவே இருந்து அதுக்கு சொரிஞ்சு கொடுத்துன்னு, ஏதோ மாட்டுக்கு தண்ணி வச்சோம், புண்ணாக்கு வச்சோம், வைக்க வச்சோம் அப்படின்னு இருக்க மாட்டா. அதுவே ஒரு பெரிய மனுஷாளுக்கு விருந்து வைக்கிறாப்புலதான் அதை தயார் பண்ணி கொண்டு கொடுத்து, அந்த அன்போட அதை உபச்சாரம் பண்ணி அதுக்கு தடவை கொடுத்து, அப்படி எல்லாம் போட்டு, அப்படி எல்லாம் உபச்சாரம், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அன்பை பொழிஞ்ச தேசம்தான் இது. அதோட பலன் தான் அப்படி நமது மூதாதையர்கள்லாம் அப்படி அன்புன்னு ஊறி ஊறி எல்லாத்தையும், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அந்த அன்பை காமிச்சதோட பலன் தான் இன்னைக்கும் நாம இத்தனை ஒரு
காலகட்டங்களையும் துர்தசையிலையும் நமக்கெல்லாம் சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு, நாமெல்லாம் ஏதோ ஓரளவுக்கான சௌக்கியமா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னா காரணம் அவள்லாம் பண்ணின அந்த அன்புங்கிற ஒரு பெரிய யாகம் அப்படின்னு சொல்லணும், அந்த மனிதநேயம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதைத்தான் பெரியவா வலியுறுத்தி, அதனால சாப்பாடு இங்கேதான் உட்காத்தி வச்சு போடணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, இதுல வேற ஏதானும் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்றது நாம எஸ்டிமேட் போட்டதுக்கு மேல செலவாருதுன்னா சொல்லுங்க, நான் வர தனிகர்கள்ட்ட செல்வந்தர்கள்ட்ட கேட்டு வாங்கி தரேன். உங்களுக்கு மேன் பவர் வேணும்னா சொல்லுங்க, எங்கே இருந்தாலும் நான் ஆளை அழிச்சுன்னு வர சொல்றேன், வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவா. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் சரி, இங்க என்னமே சுத்தம் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க, நகரசபை தலைவர்லாம் வர அவள்கிட்ட சொல்லி இங்க 2 வேளையும் கிளீன் பண்ணணும், இல்ல 4 தரம் கிளீன் பண்ணுமா, அப்பப்ப கிளீன் பண்ணணுமா, இதனால துர்கந்தம்லாம் வராத பாத்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அதை வேணா பண்ணலாம். இப்படி இங்கேயே போட்டு இதுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை இங்கேயே சால்வ் பண்றதுக்கு தான் பார்க்கணுமே வழிய, இந்த பிரச்சனைகளுக்காக பயந்துட்டு நாம ஒரு காரியத்தை மாத்தப்படாது, பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாதுன்னா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இதுல என்னன்னா, பண்ற தர்மம் குறையப்படாது. அதுல பல கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் வரும், பல முன்ன பின்னதான் இருக்கும். மடத்துல பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தனுக்கா, மடத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏழைகளுக்கு கல்யாண செலவுக்கு நம்மளால ஆனா முடிஞ்ச கைங்கரியம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, கல்யாணத்துக்கு பெண்களுக்கு கல்யாணம்னு யாரானு சொன்னா முடியாதவாளுக்கு, செலவழிக்க முடியாதவளுக்கு திருமங்கல்யம் கொடுக்கறது, கூறப்படவை கொடுக்கறது, அந்த வேஷ்டி முகூர்த்த வேஷ்டி கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் சில நியமங்கள்லாம் வச்சிருந்தா. அதுக்குன்னு சில அறக்கட்டைகள் எல்லாம் வச்சு யாருக்கு சௌரியப்படுமோ அதுல அவள்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கறது அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துருக்கா. ஒருத்தர் பத்திரிகையை வச்சு பொண்ணு கல்யாணம், நாங்க ஏழை, ஏதானும் பெரியவா திருமங்கல்யம் ஏதானும் உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல, பேசாத இருந்தா. பத்திரிகை எடுத்து இந்தன்னு வச்சாச்சு. அவர் கொஞ்ச நேரம் பதில் இல்லைன்னா அந்த ஒதுங்கி நிக்கிறார். உடனே ஒரு 10 பேர் கழிச்சு இன்னொருத்தர் வந்தார். அவர் பத்திரிகையை வச்சார். கல்யாணம் வீட்டுல குழந்தைக்கு பெரியவா தானே திருமங்கல்யம் தானும் ஒத்தாசை பண்ணும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒண்ணும் பதில். கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தார். அவர் அந்த நகர்ந்து நிக்கிறார், ஒதுங்கி. பெரியவா அந்த பத்திரிகை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டா. இப்படி 10 பேர் 20 பேர் 10 பேர் 20 பேருக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 4 பேர் பத்திரிகையை கொண்டு வந்து குழந்தைக்கு கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தைக்கு கல்யாணம் பெரியவா உபகாரம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கா. 4 பேருக்கு ஒன்றும் பதிலே சொல்லல பெரியவா. அந்த 4 பேரும் நின்றுட்டு இருக்கா. என்ன பண்றது, ஏமாற போறாளா என்னன்னு தெரியாத அவளுக்கு. பெரியவா உடனே பதில் சொல்ற பெரியவா, கொடுக்குற அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா ஏன் இன்னைக்கு தாமசிக்கிறா புரியல. அவள்லாம் குழப்பத்தோட நின்று இருக்கா. பத்திரிகை எல்லாம் எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சிருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற ஒருத்தர் என்ன பண்ணி எதேச்சியா அந்த பத்திரிகையை எடுத்து பாக்குறார். பார்த்தா முதல் பத்திரிகையை பார்த்தார், பேரு பொண்ணு புள்ள கல்யாணம், பேரை படிச்சார். அடுத்து 2வது 3வது 4வது பத்திரிகை பார்த்தா ஒரே குழந்தைகளோட கல்யாணம், கல்யாண பத்திரிக்கை, ஒரே வீட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு கொடுத்து குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்க. இதை பார்த்தோன்னே கைங்கரியமனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து. நிஜமாவே நமக்கெல்லாம் வருத்தமாதான் இருக்கும், கோபம் தானே வரும். பெரியவா முடியாதவாளுக்கு கல்யாணத்துக்கு உபகாரம் பண்ணணும், நம்மளால ஆன உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு பரோபகார சிந்தனையோட உபகாரம் பண்றதே, அதை மிஸ்யூஸ் பண்றாப்புல, இங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாப்புல, சொரண்டின்னு போகணும், கொள்ளையடிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாப்புல 4 பேர் பிஹேவ் பண்ணினா நடந்துன்னா நமக்கு வருத்தம் தானே வரும். அந்த நியாயமான வருத்தப்படிதான் கைங்கரியம் பண்ற கோச்சிண்டவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கோச்சிண்டர். இங்க வரவாள்லாம் பெரியவாளை எழுச்சுவாயன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா, என் மடத்துல என்ன வேணா பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. பெரியவா நல்ல ஒரு எண்ணத்துல எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆகணும், ஒத்தாசை பண்ணணும்னு திருமங்கல்யம் புடவையெல்லாம் கொடுக்க போக, இப்போ ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவாளே 4 பேர் 4 பத்திரிகை எடுத்துட்டு 4 பேரா கேட்கிறா. இது தர்மமா நியாயமா? அதனால பெரியவா முதல்ல இத பண்றதெல்லாம், இந்த ஒத்தாசை பண்றதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அவர் தரப்புல அவரோட நியாயத்தை சொன்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, உனக்கு கோபம் வருது, நியாயம்தான், வாஸ்தவம் தான். நாம ஏதோ நல்ல எண்ணத்துலதான் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஒத்தாசை பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னு பண்றோம். ஆனா அத சில பேர் மிஸ்யூஸ் பண்றா, அதை தப்பா உபயோகப்படுத்திக்கிறா. அப்படிங்கிறதுக்காக தர்மத்தையேவா நிறுத்துறது? உலகம்னா பல தினசாதான் இருக்கும், பல விதமான மனுஷாதான் இருப்பா. அதுல நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பா.
யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் பண்றாங்கிறதுனால இப்படி தப்பு பண்றாங்கிறதுனால எல்லாரும் இதே மாதிரிதான் தப்பு பண்ணுவாளா? யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் ஏமாத்துறாங்கிறதுனால உடனே உலகத்துல எல்லாருமே ஏமாத்துவாளா? யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் திருடுறாங்கிறதுனால உலகத்துல எல்லாருமே திருடுவாளா? இப்படியா நினைக்க முடியும்? முடியாது. அப்படி நினைச்சிட்டோம்னாக்க உலகத்துல ஒருத்தரும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண முடியாது. அப்படின்லாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி, யாரோ அவ இல்லாத கொடுமையினால தானே வந்து கேட்கிறா, ஏதோ கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ வாங்கிட்டு போலாம்ங்கிறதுல ஒரு எண்ணத்துல வந்திருக்கா. அவளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் போல இருக்கு. அந்த கஷ்டமானது வறுமையானது அவளை இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ண சொல்லி இருக்கு. அதனால யாரோ இப்படி பண்றாங்கிறதுக்காக நம்ம தர்மத்தை நிறுத்தப்படாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, உடனே அவரையே விட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் திருமங்கலம் எடுத்துனுவா, புடவை வேஷ்டி எடுத்துனுவா எல்லாம் சொன்னா. வந்தது. அந்த 4 பேரையும் கூப்பிட்டா. இப்ப இந்த 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல. ஏன்னா இப்படி கையங்களவுமா பிடிபடுவான்னு அவ நினைக்கல. ஏதோ முதல்ல ஒருத்தர் வந்து கேட்டா உடனே பெரியவா கொடுப்பா, அவர் அந்தன போயிடுவார். அப்புறம் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் கழிச்சு கியூல வந்தோம்னாக்க அது முதல்ல கொடுத்த மருந்து படம் யாருன்னு பார்க்க போறது இல்ல. அப்படிங்கிற இந்த கூட்டத்துல இதெல்லாம் யாரு கவனிக்க போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவ பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. ஆனா சர்வேஸ்வரனான சர்வஜனான பெரியவா கண்ணை விட்டு தப்பிக்க முடியுமா? ஏதானும் அந்த சந்நிதியில எங்கேயான தப்பு நடக்க முடியுமா? நாம எங்க வேணா என்ன தப்பு வேணா பண்ணலாம். இந்த தப்பு எல்லாம் பண்றதுக்கு பிராயச்சித்தமா தான் நாங்க பெரியவாள்கிட்ட போறோம், மடத்துக்கு போறோம், தரிசனம் பண்றோம். அங்கேயும் போய் தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அது கலியோட கொடுமைதான். எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம எதுக்கும் துணிஞ்சுட்டோம். ஒரு குரு சந்நிதியில போய் கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கும், தெய்வ சந்நிதியில கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் காமிக்கிறது. அவ அப்படி பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அதனால அவ 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல்ல. என்ன பண்றது, இப்படி மாட்டின்ட்டுமேனு கவலை. கூப்பிட்டா 4 பேரையும். அப்படியே அன்பொழுக அவளை பார்த்தா. இந்த புடவை திருமங்கல்யம் எல்லாத்தையும் வச்சு தொட்டு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து, குழந்தை கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமா இருக்கும், இன்னுமே இப்படி எல்லாம் பண்ணாது. அவ அப்படியே கதற ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி ஒரு கருணையா? ஏமாத்துட்டோன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, அப்ப கூட இவாளுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பல, அப்பவும் கொடுத்துட்டு தான் பெரியவா உபதேசம் பண்றா. அப்படின்னா அதான் பெரியவாளோட கருணை. அன்புன்னா இப்படிதான் இருக்கும். அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது யாரா இருந்தாலும் அன்பு காமிச்சுட்டே தான் இருக்கும், பொழிஞ்சுட்டே தான் இருக்கும். இப்படிதான் பெரியவா இங்க திருச்சியிலையும் சொன்னா. அதனால நமக்குள்ள சிரமத்தினால அடுத்த வாழ்க்கை பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாது. அதனால தர்மம் தொடர்ந்து நடந்து நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அன்னதானத்தை தொடர்ந்து நடக்க முடியுமா பண்ணினா. அப்படி இந்த திருச்சியில வெகு விமரிசையா அந்த நவராத்திரி பூஜை நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அங்க அந்த யாத்திரையில என்ன நடந்ததுங்கிற நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தெள்ளேணம். கயல் மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எனை கலந்து ஆண்டலுமே அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி மயல் மாண்டு மற்றுள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ முத்திக்கு முனிவர் குழாம் நனிவாட அத்திக்
நமக்கு அருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு பத்திக்கடலுள் பதித்த பரஞ்சோதி தித்திக்குமா பாடி தெள்ளேனும் குட்டாமோ பார்வாடும் பாதாளர் பாடும் விண்ணோர் தம் பாடும் ஆர்பாடும் சாரா வகையருளி ஆண்டு கொண்ட நேர்பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோ சீர்பாடல் பாடி நாம் திள்ளேணம் குட்டாமோ மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே நூலே நுழைவறியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் சேலேர் கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உருகி பெருகி உளக்குளிர முகந்து கொண்டு பருகற்கு இனிய பரங்கருணை தடங்கடலை மருவி திகழ்த்தன் வார்கழலே நினைந்து அடியோ திருவை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ புத்தன் புரந்தராதியர் அயன்மால் போற்றிசையும் பித்தன் பெருந்துரை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் குட்டாமோ உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் உவலை சமயங்கள்
ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் செயலை பரவினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ வான் கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அழல் நீர் மண்கடினும் தான் கெட்டலின்றி சலிப்பறியா தன்மயனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேனம் கொட்டாமோ விண்ணோரு முழுமுதல் பாதாளத்தார் வித்து மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோ கண்ணார வந்து நின்றான் கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று கருணைக்கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணும் கொட்டாமோ குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி கோல்வளையாள் நலம் பாடி நஞ்சுண்டவா பாடி நாள்தோறும் அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற சிலம்பாடல் பாடினாம் சிலம்பாடல் பாடினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர்
சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலேரோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.